салому дуруд бинандагони азизу арҷуманд. нашри навбатии барномаи аз табори хуршед аст. ин лаҳза аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо. аҳли адаб, аҳли зиё аз ҳамон қишри ҷомеа ё ин ки табақаи ҷомеа аст ки ҳамеша дар боло бурдани завқи эстетикии мо, дар бедор кардани ҳисси худшиносии ҷомеа нақши бисёр барҷо ва калидӣ доранд. хушбахтона дар замони соҳибистиқлолӣ низ ки бо шарофати сиёсати маорифпарварона, фарҳангдӯстона ва адабмеҳваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, миллати тоҷик дар ин самт ба дастовардҳои зиёд ноил гардидааст. зиёёни мо, аҳли адаб, ин рисолатро нағз медонанд, бардӯш доранд ва иҷро мекунанд. имрӯз бошад дар барномаи аз табори хуршед чеҳраи яке аз чунин зиёёни фаъол ва ба қавли аҳли адаб, мунаққидони шеъру адаб, шоири оташсухан, ватандӯст ва истиқлолхоҳ Ғоиб Сафарзода муаррифӣ мегардад. Ғоиб Сафарзода ҳарчанд ки риштаи умрашон дар овони шӯҳратёбӣ канда шуд, аммо шеъри ӯ, осори ӯ ки имрӯз боқист, шахсияти ӯро муаррифӣ мекунанд. ҷавҳари инсоният ва як шахси адабӣ будан, як чеҳраи фарҳангӣ будани ӯро бозкушоӣ мекунад. ва бисёр хуб аст ки имрӯз ки дар ростои шахсияти Ғоиб Сафарзода суҳбат дорем бо Рустам Ваҳобзода, адабиётшинос, Исмоил Назириев, ҳофизи халқии Тоҷикистон, Мирзо Шукурзода, нависанда, адабиётшинос ва Амруддин Кабир, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон. дар он хусус суҳбатамонро оғоз кунем ки саҳми Ғоиб Сафарзода дар рушди адабиёти тоҷик, дар ғанӣ гардонидани фарҳангу адаби тоҷик, дар муаррифии арзишҳои миллӣ, дар талоши расидан ба асолати миллӣ чӣ гуна аст. бисёр хуб аст ки суҳбат дар ҳамин хусус оғоз шавад. номи Ғоиб Сафарзода барои як насли солҳои ҳафтодум ба ин сӯ бисёр азиз ва муқаддас аст. аз чанд лиҳоз ман мехоҳам дар бораи Ғоиб Сафарзода суҳбат бикунам. аввал ин ки хушбахтона ман ишонро аз наздик дидаам ва саодати шогирдӣ доштам ва дорам ба Ғоиб Сафарзода. аввалан бо шеъри асили худ дар ӯ синну сол вориди адабиёт гардидани Ғоиб Сафарзода барои хонандагони он рӯз ва онҳое ки имрӯз китоби эшонро варақ мезананд ғайри чашм дошт буд. аз се ҷиҳат Ғоиб Сафарзода барои ман бениҳоят азиз буданд. аввал ин ки сарпарасти мо буданд дар ҳамон рӯзномаи Тоҷикистони Советӣ, имрӯза ҷумҳурият. мо як гурӯҳ таҷрибаомӯз будем. ин ба солҳои 1968-69 рост меояд. ва дар ин рӯзнома эшон мудири шӯъба буданд. хеле мушаххас аст ки таҷрибаомӯз студент ҳар кас қадар назараш намегирад. лекин хоксорӣ ва наҷобате ки мо дар Ғоиб Сафарзода медидем, дар ҳеҷ як журналисте рости гап майна надида будам. дар ҳангоми дар ҳамин рӯзнома таҷрибаомӯз буданамон. онҷо нависандагон, шоирон зиёд буданд. Султон Шоҳзода, худоро биомӯзад, Мутелло Наҷмуддинов, Шоҳ Музаффар Ёдгорӣ ва ҷавонтарин рӯзноманигор, имрӯз шоири нависандаи халқии Тоҷикистон Абдулҳамид Самад, як гурӯҳ адибоне кор мекарданд ки дар миёни инҳо бо чанд ҷиҳати эҷодиёту одамияташ Ғоиб Сафарзода дурахшиши махсус дошт. Ғоиб Сафарзода дар радифи шоирони миллатдӯсти мо зуҳур кард дар адабиёт. афсӯс ки умр вафо накард ва ишон бисёр ба қоллаҳои аз ин баландтари шеъру шоирӣ мерасид. агар
عمر وفا میکرد و اون تصادفی پیش نمی آمد و از دنیا به این زودی نمی گذشت. خب شما صحبت را از فعالیت ژورنالیستی و پوبلیسیستی غایب سفرزاده آغاز کردید. در چند سرچشمه مطالعه کردم و خوردیم که همچون ژورنالیست غایب سفرزاده را یک شخصی آتشین سخن میشناسند میدانند و چون از سالهای 1968 صحبت کردید یک مقاله بسیار تیز و تند گویم اگر در شناخت زبان مادری زبان تاجیکی می نویسند که پس از نوشتن این مقاله زیر عنوان تراوت زندگی در زیبایی است در حیاتش یک دیگرگونی وارد می شود محدودیت جاری می شود. در این راستا چی نظر دارید؟ خوب شد که شما به یاد من آوردید این مقاله. مطلبی بود راجع به پاکیزگی زبان تاجیکی، راجع به آنکه زبان تاجیکی در وطن خودش در اون زمان خار می شود. کلمه و واژه های و تعبیرهای اینترنشنالی به اصطلاح آن روزه بیگانه در این زبان وارد می شدند. بسیار لوحه ها نوشتارها هم حالت اصالت زبان تاجیکی را پس می کردند. در این باره سفرزاده یک مطلبی بسیار تیز و تند و جسورانه نوشتند در روزنامه همون تاجیکستانی سویتی. کار به جای رسید که سردبیر روزنامه از وظیفه سبکدوش شد به خاطر همون مطلب حفظ منفعت‌های ملی ملی، حفظ پاکیزگی زبان. مقاله که در همون گزیت چاپ شده بود با خودی غایب سفرزاده جزا دادن، اخطار دادن و بسیار یک جنجال برخیست در کشور. باور کنید با وجود این در شعر غایب سفرزاده مسئله اصالت زبان، روح ملی، وطن پرستی بسیار با یک جوش و خروش با یک جلای مخصوصی با ادامه پیدا کرد. مثلا شعر دارد تاجیکستان خرد نیست. واقعا وقتی به نقشه جغرافی نظر میکنید گویا که تاجیکستان خیلی یک کشوری کوچک باشد، خرد باشد، اما وقتی به سفر میبراید از بدخشان شروع کرده تا سوخت و ختلان و وادی رشتان زمین میبینید که تاجیکستان در حقیقت چندان خرد نیست. همین شعر هم در دل ما جوانان بسیار نشسته بود و شعرهای وطن پرستانه در ردیف شاعران نامداری ما که بعداً نامشان درخشید و بعداً شهرت پیدا کردن مانند استاد لایق، بازار صابر، گلنظر. همون اون موقع شعر غایب سفرزاده درخشانتر بود، هرچند که جوان بود، اکنون پا به عرصه ادبیات گذاشته بود. و ببینید که زندگی چی تصادفات دارد، چه قانون‌های بسیار سختی دارد که در عین شکوفایی زندگی غایب سفرزاده در یک تصادفی اتومبیلی از دنیا گذشت و بسیار آرمان‌ها، بسیار اندیشه‌ها و بسیار آرمان‌های عالی خود برد با خود. ما امیدوار بودیم که یک شاعری بسیار بسیار عالی جناب در ادبیات تاجیک به کمال میرسد و ادبیات، خواننده، ملت امیدهای زیادی از غایب سفرزاده داشت. خب تشکر زیاد. از فعالیت ژورنالیستی آمدیم به شعر غایب سفرزاده. اکثریت همین شعرشناسان، شعردانان، حالدانان برتریت شعر غایب رو در صمیمی بودن شعر میگویند، میدانند. در برابر اینکه مضمون روشن دارد، فهما دارد، اندیشه های پابرجا دارد، همین صمیمیت غایب سفرزاده، شعر غایب سفرزاده بسیار میستویند، ستایش میکنند. همون که درباره زبان صحبت کردید، یک ربایی دارد میگوید که زبان مادریم جان پاکم، تو با شعر آمدی در جان پاکم، بو پیوستی مرا با رفتگانم، توی من زنده ام، بی تو هلاکم. این شعر از یک طرف صمیمی است، واقعا از یک طرف وظیفه رسالت تاریخ نگاهداری زبان را بازگو میکند. بو پیوستی مرا با رفتگانم، توی من زنده ام، بی تو هلاکم. بیاید در همین خصوص در ادامه صحبت داشته باشیم.
یعنی در شناخت شعر غایب سفرزاده این دو مفهوم از یکدیگر جدا نیستند. کار شاعر اصلا استفاده از زبان و در عین حال زبان آفرینی است. بله اگر در یک جمله خلاصه کنیم تکمیلی زبان است. بله شاعری که با زبان نسبت به زبان نگاه خاص، موقع خاص و محبت خاص ندارد موفقیت او مشکوک است. دشوار است که او موفقیت پیدا کند و در محبت به زبان هم راز هویت هنری او خلاصه می شود و هم وطن دوستی او هم ملت دوستی او، همه چیز در این نکته خلاصه می شود. عموما در مجموع اگر در کل بگیریم غایب سفرزاده نماینده ادیبان خصوصا شاعران دهه 60 محسوب می شود که نخستین شعرهایش با تاریخ دهه 60 رقم خوردن. این دوره یک گروه شاعران جوان با نگاه تازه، با دید مشخص شاعرانه به میدان ادبیات می آیند که البته ابتدا ما در ابتدای سلسله ادبیات دهه 60 استاد مومن قناعت رو با اون نوآوری هایشان می بینیم. از پای مثلا لایق شیرعلی، خب حبیب الله فیض الله، غایب سفرزاده، خب حق نظر غایب، مستان شیرعلی و چند نفر دیگر شاعرانی هستند که خب امانبک شاهزاده، شاعرانی هستند که اینها در مجموع اگر متن ادبیات آن دوره رو بگیریم و یک چیز خاصی رو که همه اینها رو با هم اشتراک دهد، مشترک کند، جستجو کنیم، همین پرداختن به واقعیت های بیواسطه روز و همچنین توجه بیشتر به هویت ملی، تاریخ ملی و زبان مادری در این مشاهده میشه. البته در اون مرثیه شادروان لایق شیرعلی که با وفات غایب سفرزاده گفته شده است، ما اقرار همان نسل را میبینیم که غایب سفرزاده رو در این مسیر کسی دونستن که پیش و پیش میرود، یعنی تندتر حرکت میکنن. گفته بودم تو که تند مرو، تند رفتی ببین کجا رفتی، به خطای همه بشوریدی، خود چرا از جهان خطا رفتی. خطا اینجا به معنای ناوقت، ناهنگام. بله. خطای همه هم خطای زبان رو در نظر دارد. پیش از همه به خطای همه بشورید. از رای کوه آمدی به سخن، از سخن رفتی باز با رای کوه، یک جهان شادی وعده کردی لیک، رفتی و ماند یک جهان اندوه. دوستم دوستی جوان مردم، در دلت رازهای دنیا ماند، بار کوه ها کشیدنی بودی، بار عمرت به دوش کوه ها ماند. یعنی بار کوه ها کشیدنی بودی، یعنی همون مرام و مقصودی. البته ما در اشعار خود شاعر دلیل های زیاد میتوانیم پیدا کنیم که این رسالت و شناخت رسالت ملی رو از طرفی و تصدیق تایید میکند، ولی از یک دوستش، از نفر دیگر به هر حال گوشزد کردن این چیزها باز اهمیت دیگر دارد. بله. و انا همین بار کوه ها رو کشیدن رو به طور مجازی گوییم، اون بار وطن، بار میهن، بار ملت، این رو به دوش گرفتن بردن رو برای خود شادروان غایب سفرزاده هدف قرار داده. در اولین کار، اولین پاره شعری که شاید از غایب سفرزاده در نقد ادبی در یک مقاله مفصلی
دانشمند شادروان محمد جان شکوری تحلیل می شود و معرفی می شود، همون یک قطعه شعری جالب است که میگوید یک پاره کوه سرنگون رفت، گردیده جداز کوه چون رفت، چون دید شکوه کوه گم کرد، فریاد ز سینه‌اش برون رفت. یعنی حالت عاطفی یک خود شاعر است که آن همون کنده شدن، جدا شدن رو از بدنه همون مجاز یا نماد کشورش که کوه است تحمل نمی کند. یا میگوید که دوست می‌دارم شما رو قله ها، راه آموز جوانی منید. دوست می‌دارم شما رو قله ها، زینه های زندگانی منید. بله. این همین تشبیه کوه با زینه های زندگانی چیزی کاملا تازه، یک بیان تازه تری در ستایش کوه، ستایش وطن، ستایش هست. خب این دوره در تمام ادبیات شوروی همین موضوع نگاه داشتن توازن بین مفهوم وطن مادری پدری و وطن بزرگ اتحاد شوروی بسیار کار دشوار بود. بله. باعث بسیار جنجال ها، انتقاد ها، خب یکسونگری ها میشد. ولی مثلا شما داغستان من رسول غمزت فروم که تقریبا اثر همین دوره ها است، همین سال ها است، ببینید که چگونه تفصیلات اون رو باز میکند، این موضوع رو چگونه حل و فصل میکند و یک نوع حل مصلحتی برای این موضوع میسازد یک گونه. ولی در آن دوره تحمل این چیزها، البته اگر این مفهوم ها یا این مقاله ها یا این شعر ها در مطبوعات عمومی اتفاقی و زبان روسی می بودن، اینقدر خطر تعصب افراد از طرف مخالفان به میان نمی آمد که همیشه تعصب در مضافات بیشتر است. تنگ نظری، نگاه تنگ، دیدی تنگ، خب یک چیز رو بزرگ کردن، یک مثلا و ایلو مثلا اون چیزهایی که در برای وطن، من منظورم اون اختلافاتی که در پی داشتن این گونه بیانات است. مثلا در فضای عمومی ادبیاتی اون وقتی خود اتحاد شوروی چندان چیزی نبودن که برای اون مؤلف گوینده مورد تعقیب و تنقید قرار گیرد. تنگی الان تنگی شعوری محیط باعث این میشد که بعد باز نوبت دیگر تفصیلاتش رو میتوانیم بگوییم. تشکر زیاد. باری کوه ها را برداشت داشتی و لایق شیرالی میگن و چون درباره استاد لایق شیرالی یادآور شده، وقتی که جایزه رودکی رو میگیرن در همونجا متنشان هست، صدای گپشان هست که در برابر من به این جایزه نام چند چهره ادبی همون وقت رو نامگیر میگیرد و از جمله غایب سفرزاده که میگه به همین جایزه حق داشت. لایق خود اقرار شده است که این جایزه باید نه فقط به ما بلکه برای غایب سفرزاده هم باید پیشنهاد میشه. اون وفا میکرد حتما که این جایزه ها رو همیشه میگرفت، اما افسوس که اون وفا نکرد. لیکن من یک نکته دیگر میخواهم اشاره کنم. اول اینکه حضور غایب سفرزاده، ظهور ایشان یک تاثیر خوبی به جوانای همون سالها گذاشت و خصوصا با در زادگاه ایشان دهه کدوچی. شما تصور کنید که با سرپرستی سفرزاده چقدر شاعران ادیبان در این دهه پدید آمدند، در خدمت ادبیات و ژورنالیسم پیوستند و از جمله نامگیری مگر احد زیاد می شود، چون که یک دهه است که پر از شاعر و نویسنده از عبدالحمید صمدوف تا خدا رحمت کند شاه مظفر یادگاری، شاه حیدر یادگاری، ناظر یادگاری، حسن زاده ها
و دوستان دیگر در سرپرستی اینها، در تربیت همینها غایب سفرزاده بسیار سهم دارد. اما نکته دیگری من میخواهم تاکید کنم که تشکر بگوییم باید به این برادرها که نام غایب زنده نگاه داشتن، خصوصا برادر ارجمند ما عبدالحمید صمد. چقدر مقاله های زیبا نوشتن، کتاب ها. تا هنوز آثار غایب چی در ژورنالیسم چی در شعر و شاعری چاپ می شود. نجابتی که در غایب ما اون سالها می دیدیم همه تشنیع یک احترام و یک نوازش و یک سرپرستی بودیم. نجابتی که در غایب سفرزاده بود در هیچ کس من ندیدم. تشکر زیاد. در چند کتابی غایب سفرزاده پیشگفتار استاد عبدالحمید صمد هستند زیر عنوان انسان فرشته خو، درباره خصلت‌های انسانیت، درباره انسانیت بلند غایب سفرزاده صحبت میکنند، یا که درباره جوانی جاویدان میگن. زیر همین نام یک کتابشون هم بعدی سرشون به تب رسیده است، جوانی جاویدان. واقعا غایب سفرزاده جوانی جاویدان داشتند. مرا جوی در همبستگی با تاجیکستانم، دیار کوهساران قطار آسمان بردوش، چون در خصوصی بار کوه را بردوش گرفتن غایب سفرزاده سخن رفت. در شعرهایش این معنی ها تجسم شدند. دیار کندرو درج است دارایی و ارمانم، دیاری که مرا داده است دنیای خروش و جوش. آثار غایب سفرزاده بسیار محققان جوان نیز، پژوهندگان جوان نیز مورد تحقیق قرار دادند. و یک پهلوی دیگر ایجادیات غایب سفرزاده این است که اکثریت هنرمندان ما چی در زمان خودش و چی امروز از آثار او شعرهای دلخواه خود را منتخب کرده آهنگ بسته می سرایند. و در حضور ما امردین کبیر اشتراک دارند و اسماعیل نظریف. مرحمت، عنوان سخن در اختیار شما است. تا کجا با آثار غایب سفرزاده شناسایی دارید و چی وادار کرد شما را که از آثار همین شخصیت شعر انتخاب کنید، آهنگ بندید و منظور بینندگان کنید؟ همگی در زندگی 32 سال عمر داشت غایب سفرزاده. در دوام همین 32 سال اینقدر نوآوری ها، اینقدر سخنان بزرگی که در شعر او جای گرفته است و اینقدر فهمیش بلنده که همه شعر غایب سفرزاده یک نوآوری داشت، یک سخنی بزرگ داشت، یک سخنی خوب داشت. و کدام موضوعی را که تا اون درجه که مثلا من میفهمم کدام موضوعی را که غایب سفرزاده دست میزد اون به همون قوله بلندترینش نوشته میکرد، میرسوند. استادی داشتم محمد خواجه توره، در سبک سرودخوانی به من استادی کرده است، شادروان جایش جنت باشد. بعد طبع شعرنویسی هم داشت، شعرها می نوشتم. این در بین مردم، حافظ مردمی بود، در بین مردم در معرکه سرودخوانی میکرد. با غایب سفرزاده دوستی و برادری داشت. من از همون خردسالی ممکن از سالهای 67 68 با اشعار یعنی غایب سفرزاده شناس هستم. و اونا که من دایم همراه استاد بودم، هر دفعه که به شهر می برآمدیم، مثلا همون کتابخانه می در آمدیم، مغازه کتاب، دایم در من جستجو میکردم غایب سفرزاده یگان کتابی نام نوشته است و چیزایی که این کتابی که یکم کتابی که چاپ کرد غایب سفرزاده زود در بین مردم پنج شد و دیگر نایافت شدم، دیگر به مردم نمیرسید. این کتاب مردم میگفتن. یک زمره همین شاعری که چقدر استادا نامبر کردن در همون سالهای 60 تا 70 به همین ادبیات اینا داخل شده. بسیار یک محفل خوبه بود، یک نفرای بودن که همین ادبیات مثلا اگر همین چقدر کمی آب دریا آرام جاری شده ایستاده است، وقتی اینا سر کرده از لایق شیرعلی و از غایب سفرزاده و عبدالحمید دیگه اینا که پیدا میشوند، همین ادبیات تاجیک در جوش آمدگی بودن بخیر. بله. همین مردم دائم در همین جستجوی آثارشان بودن اینا را. و همین خاطر من دوست می‌دارم شعری غایب سفرزاده را و چندین ترانه هاش
آهنگم بستگی هستم، خواندگی هستم. سببگار همون استاد محمد خوجا که وای دوستی داشت، دایم در محفل‌های ما در همون صحبت‌ها احترامی نه به جا می آورد، شعری نمیخوان، یک شعر اندیشه ها سوالی به سهم بینندگان میرسانم، همش همین استادم همینا رو جدا میکرد، میگو همین چیز خوان، یا که دوست کو بدگر در ما مرحبا دل تنگ نیست، اینم یک آهنگ بستگی هستم. همین با یاردم یعنی استادم شناسایی خوب داشتم به یادم و تا امروز من به ایجادیات این به انسانیت یادم اعتقاد دارم، باوری دارم و میپرستم این آدم. ارج میگذاریم. ارج میگذارم. زنده باشین. و اون آهنگی که از اشعار غایب سفرزاده شعرش انتخاب شده از کدام آهنگ است و حالا منظور بینندگان میشود یا نه؟ بله. مرحمت سنان اختیار شماست. Barkın
کند باز آشیانم را دیگر که باز گردد پر کند باز آشیانم را دیگر که باز گردد پر کند باز آشیانم را تشکر زیاد. واقعا همون صمیمیت، همون روانی، همون حکیمانه گفتن شعر در همین سرود هم در شعر غایب سفرزاده هویدا گشت. بار دیگر خود نمایی کرد، تجلی شد و واقعا وطن دوستی از عشق پاک آغاز می شود، از عشق صمیمی، از عهد استوار، از مهری یار و آشنا، پدر و مادر رو در دل پای بر جا نگاه داشتن و همین وطن را در عائله خود ساختن آغاز می شود که اگر اساس جامعه سالم عائله سالم باشد و پایداری و بردوامی استقلالیت آزادی وطن هم از همون جامعه سالم است که در شعری که ترانه‌ای که منظور گردید این معنی هویدا شد، تجسم شد. خب دیگر اینکه موضوع وطن دوستی، خودشناسی ملی، احیای ارزش‌های ملی در محور اشعار غایب سفرزاده قرار دارد. بسیار خوب است که صحبت را در همین خصوص ادامه بدهیم. مرحمت. خوب، ما گفتیم که یکی از موضوعهای اساسی شعر غایب سفرزاده موضوع تاجیکستان است. عموما موضوع اساسی ترین و زبان تاجیکی اون چیزی که به زبان توجه میکند غایب سفرزاده یک جزئی همین موضوع کلی است. بله بله. در همین مورد یعنی آن همون تعادل و توازن را نگاه داشتن که باعثی مثلا ایراد ها نشود، کاری دشوار بود، کاری هر کس نبود و جرأت هم میخواست. بله. و شاعران ما در این دوره و ستایش تاجیکستان شروع کردن. همه شاعران ما تقریبا در این دوره در دهه سالهای 60. بله، در دهه 60 با ستایش تاجیکستان مثلا داستان مومن قناعت تاجیکستان اسم من با این نام چاپ شد و دیگر شعرهایی که به تاریخ ملی، با سنت های ملی، آیین های ملی مخصوص بودن، انبوه این گونه شعرها با وجود آمد. خب اگر ما دامنه این سالها رو تا سالهای عموما دوره فعال بودن فعالیت شاعری کامل غایب سفرزاده در نظر بگیریم، در بخش علم هم تاریخ نویسی هم تقریبا در همین زمان ها است که کتاب تاجیکان بابا جان غفورов با میدان بله آید. بله بله. و این کتاب که به زبان روسی بود و از طرف یک نفر شخصیت رده اول قدرت آن زمان با امضای اون نوشته شده بود و به زبان روسی نوشته شده بود. اولین نشرش این سال 77. بله. این دیگر دهان همه رو مهر کرده در این موضوع. خود همین نام بله. تاجیکان، خود نام تاجیک با همین نام کتابی، نام تاجیکان و زبان روسی در آن محیط خودش یک حادثه فوق‌العاده بله. به نظر می رسید، ولی در سطح وسیع و گسترده و سطح بالا که بود دیگر چندان ایراد پذیر نبود. دیگر مثلا باعث تعصب های خرد و ریزه اندیشه های مضافاتی نشد، محلی و منطقه‌ای شدن نمیتوانست. بله. و بعد اون به تاجیکی ترجمه شد، بعد به این زبان آمد، دیگر رسالت تاریخی خود رو اجرا کرد، ولی در همون وقت به همین صورت.
عموما در این دوره یک احیا، یک جنبش، یک احیای فکری به نظر می رسد. ولی البته با این کار در این تشبس نه همه سهم داشتن. بله. این کار و این تشبس هم جرأت و همت میخواست و همون سلسله مقاله های یا مقاله نخستین مقاله که درباره افراد در استفاده کلمه های روسی در نام های محلی در مخالفت با آن نوشته شده بود. مثلا چرا نام های محلی ما ترجمه می شود یا ترجمه نام ها گذاشته می شود به محل های ما. مثلا ناحیه مرکزی، ناحیه راه آهن. این یک سوال منطقی بود و ریشه دار بود، اساس داشت. مثلا رایون راه آهن رو به روسی ژلزدراش نمیگفتن، ناحیه مرکزی رو سنترال نی رایون. ناحیه مگر نام ترجمه می شود؟ هم خیلی سوال داده بودم. بله، مگر نام رو ترجمه کردن ممکن است؟ نام رو چطور ترجمه میکنید؟ تلفظی به اساسی غلطی نام های محلی، مثلا نو به جای نو، خب پرخر به جای فرخور مثلا، یا اوراتیوبه به جای اوراتیپا، در حالی که همین فونتیک زبان روسی هم امکان میدهد که همین نام ها با طرز درستی تاجیکیشان مطابق یا نزدیک تلفظ کرده شوند. بله. ولی اینها رو یک نوع تغییر، حتی به اندازه تغییر میدادن که شناخته نشوند. این سوالای منطقی بودن، این سوالای به موقع بودن و اگر باز گفتن ممکن است که اگر همین مثلا مسئله ها از طرف یک خاورشناس سپارش میشد، دستور میشد یا مشورت میشد و همین موضوع رو با همین گونه طرح مسئله ها یک نفر زبان شناسی یا خاورشناس که زبان ما رو خوب میداند ولی ملیتش روس است، فرض کردیم به زبان روسی در یکی از نشریه های مرکزی تاجیکستان، مثلا کمونیست تاجیکستان چاپ میکرد، این چیز جای جنجال چی نداشت، پرخاش نداشت. از طرف در همون سطحی لازم پذیرفته شدنش ممکن بود یا در یکی از نشریه های مرکزی. ولی در نشریه های محلی خودمون، ملی خودمون، اون وقت محلی، حالا ما محلی نمیگوییم، حالا ما کاملا ملی میگوییم، چاپ کردن این نوع مقاله با همین لحن، با همین ترکیب در حقیقت یک شجاعت، یک توکل هم بود که همون تندروی که در شعری لایق شیرالی گفته شده است همون رو معنای همون رو میدهند، یعنی یک نوع فداکاری، یک نوع شجاعتی بمونند. از خودگذری، از خود گذشتن، بله، این یک چیز واقعی بود. بعد این رو ما در اشعار دیگری غایب سفرزاده هم میبینیم، مثلا در شعری تاجیکستان خرد نیست. خب وقتی که تاجیکستان رو ستایش میکنن شاعران ما، اکثرا با خرد بودن آن اشاره میکنن، یا یعنی کشور خرد، کشوری، و البته نه به معنای کم زدن یا کم دیدن، کم گرفتن، بلکه به معنای این که حدود جغرافی رو در نظر دارن، حدود جغرافی رو در نظر دارن و منظورشون این است که این کشور اگرچه خردم باشد برای ما عزیز است. بله. یعنی همین قیاس رو برای عزیز بودن تاجیکستان رو توجیه کردن، این رو یادآوری میکنن. ولی این که می آید یک شاعر میگوید در همان شب و روز که تاجیکستان خرد نیست، بله. خود همین اعلام
خرد نیست، تاجیکستان خرد نیست، خودش یک قیام، بله بله یک قیام. البته اینجا وقتی که در توجیه او میورد میگوید کشوری که رودکی را زاد او، شهر عالمگیری ما را داد او. کشوری که داد با طبع بلند، بلبلی در عشق شیدای خجند. خسروی ما را بلند آواز داد، شاهین کلاب را پرواز داد. تا زند خنجر به قلب دشمنان، شیردل تیمور ملک را زاد آن. نفرتی واسع به میدان نبرد، زیدی هر ظالم دمی شمشیر کرد. کشوری که وحش او افسانه شد، از فروغش نور در هر خانه شد. کشوری که گشت در روی زمین، شهرور با پخته ابریشمین. کشوری که کوه سارش تاج اوست، لاله زارش در بهار امواج اوست. مردم آن بر بد و نیکی جهان، میکند نظاره از بام جهان. کشوری کفتاده بود از پای خیست، تاجیکستان من است این خرد نیست. یعنی کشوری که اگر از نظر حدود و چی هم به نظر ظاهراً خرد باشد، ولی معنویتی بزرگ، پایگاهی بزرگی، یک معنویت و یک فرهنگی عالمگیر است. تاجیکستان اگر در قیاس کشورهای مستقل جهان به قیاس گرفته شود، در ردبندی اون 250 کشور دنیا که در فهرست آمدن، فهرست کشورهای مستقل دنیا، در ردیف 97 قرار دارد. یعنی از میانه خیلی بالاتر. بله بله. و کشورهایی که در دنیا از تاجیکستان خرد هستند ولی شهرت جهانی دارند خیلی زیادند. کشورهای پیشرفته هستند، کشورهایی که در عرصه دنیا خیلی نفوذ دارند. تمام جمهوری های ساحل بالتیک، لیتوا، لاتویا، استونیا، اینها، مالداویا، اینها از تاجیکستان خردتر هستند. کشورهای بسیار مهم مثلا کره، کوبا که مثلا یک رمز استقلال است در قطعه امریکا، و شویتساریا که مثل کشور ما کوهستانی است، از تاجیکستان 3 برابر خردتر است. یعنی در همین حدود هم با همین معنویت بزرگ، فرهنگ بزرگ و ذخیره بزرگ انسانی، این کشور کشوری بزرگ است. بله. کشوری است که از هر نظر میتوانیم آن را کشوری بزرگ گوییم. البته بستگی دارد با تلاش های وطنسازی که امروز مثلا در برنامه های امروز در نظر است. این همین در همان روزها این مفهوم رو به ذهن مردم رساندن. این یک بصیرتی خاصی ادبی و ایجادی. تشکر زیاد. واقعا همین طور است. کشوری که وحش او افسانه شد، مگر راغون افسانه نیست که در ساحل وحش بنیاد می شود؟ بله. واقعا بنیاد راغون، نیروگاه برق آبی راغون اون زمان که نارک بود. اون زمان نارک بود، حالا راغون است. یعنی که مضمون چی است از این گفته که معنای شعر او را با فضای کنونی پیوست کردن بسیار موافق است. چون میگوید که وطن دارم که دنیا را پسند است، امانی در کنارش بیگزند است. بسیار گپی خوب است. امانی در پناهش بیگزند است. بله. نه اینکه میگوید وطن من امن آرام است، وطن دارم که دنیا را پسند است، امانی در پناهش بیگزند است.
یعنی همین صلح و امانی و تنجی در پناه کشور من بیگزند است، بی آخر است، پای برجا است. بیارزد که به نام او بفخریم، سر ما از مقام او بلند است. واقعا جای افتخار است که امروز تاجیکستان را در جهان میشناسند، تشبس های ما را اعتراف میکنند در شخصیت پیشوای ملت محترم امام رحمان و پیشاهنگ میدانند در سمت آن مسائلی که امروز در سرنوشت انسانیت حل کننده هستند، از جمله آب و اقلیم. و همین است که امروز تاجیکستان نفوذ بلند دارد، نفوذ خیلی فراگیر دارد. خب درباره وطن دوستی شعر غایب سفرزاده صحبت کردیم. باز هم میگردیم به همان مسئله که هم هنرمندان نسل زمان خودی غایب سفرزاده از آثار و شعر میخواندند، آهنگ میبستند و سرود میخواندند، و هم هنرمندانی که امروز هستند، از جمله از استاد عبدالله نظریف میتوان در این راستا یادآور شد که پیوندان آن کس هستند و این عنعنه از آثار غایب سفرزاده شعر خواندن را، آهنگ بستن را ادامه میدهند و مرحمت اینان وقت، اینان صحبت در اختیار شما است. درست قید کردید. امروز بسیار صحبتی خوش و گوارا ادامه دارد. موضوع مرکزی ایجادیاتی غایب سفرزاده البته این وطن است، تاجیکستان است، دوستی و رفاقتی بین مردم است، بین ملت های غیر از تاجیکستان بیرون هستند و مهنت در ایجادیاتی غایب سفرزاده بر اعلی احساس می شود و در انتخاب متن سرودها با ما حافظان و هنرمندان شخصیت های بسیار مشهور، عالمان برجسته. یکی از همین گونه شخصیت های دانشمند استاد شادروان عظیمجان یوسفوف که سالهای دراز در افغانستان کار و فعالیت کردند، در دستگاه مرکزی حکومت تاجیکستان، در همون مطبعه نشریاتی اون کس همچون محرر کار و فعالیت کردند و این یک شخصیتی بود که هم شعر دوست بود و هم شعر و سرود دوست می داشت. از شاعران خیلی ورزیده و داننده مشهور با ما هنرمندان هم از افغانستان و هم از اینجا در لفافه شعرها را، بهترین شعرها را با واسطه پشت روان میکرد که جیانم من همین سرودها را انتخاب کنیدم، آهنگ بندید و خوانید و یکی از همین سرودها که خیلی مضمون بلند دارد، این موضوع دوستی است، موضوع جنگ است، صلح و صلاح است. در همین شعر ترنم می شود و همین با این متن ما آهنگ بستیم. همراهی شادروان پدرم عبدالله نظری با همراهی فرزندان اینا بیرها خواندیم و امروز در همین شعر برای شما اینجا نشستگان و تماشابینان محترمی تلویزیونی تاجیکستان پیشکش میکنیم. مرحمت. دوست خوبت گرد در این ما مرحبا دل تنگ نیست، مرحبا دل تنگ نیست ما را چینی ابرو
در بغل هم سنگ نیست در بغل هم سنگ نیست نیست ما را چینی ابرو در بغل هم سنگ نیست در بغل هم سنگ نیست چون بیرزد بر سریر ما دوست بارانی سخا چون بیرزد بر سریر ما دوست بارانی سخا غیر سرسبزی و باغی دل دیگر آهنگ نیست دل دیگر آهنگ نیست غیر سرسبزی و باغی دل دیگر آهنگ نیست دل دیگر آهنگ نیست آفتابی دوستی را گر حرارت کامل است گر حرارت کامل است میوه‌ی شاخی درختی عمر ما برنگ نیست عمر ما برنگ نیست میوه‌ی شاخی درختی عمر ما برنگ نیست عمر ما برنگ نیست سر برای دوست دادن سر ندادن دوست را سر برای دوست دادن سر ندادن دوست را این خطاب عکسی صدای از دلی بننگ نیست از دلی بننگ نیست این خطاب عکسی صدای از دلی بننگ نیست از دلی بننگ نیست خصمی ما گر دوست گردد از درایت سرجوی از درایت سرجوی در زبان و در دلی ما هیچ ساز از جنگ نیست هیچ ساز از جنگ نیست در زبان و در دلی ما هیچ ساز از جنگ نیست هیچ ساز از جنگ نیست در زبان و در دلی ما هیچ ساز از جنگ نیست هیچ ساز از جنگ نیست تشکر زیاد از نقطه نقد ادبی نظر اندازیم که همین صنعت های ما صنعت سخن در همین شعر غایب سفرزده هم صنعت تشبیه است هم تناسب است هم استعاره است هم تلمیح است
که کلام را معنی سخن را بالغ میکند حسن و کمال اون را تأمین میکند دیده میشود در شعر غایب سفرزاده و این از طبیعت خود شاعر از فطرت او از ذوق او از صیقل دادن ذوق او وابستگی دارد. یک جنبه خوبی شعر غایب سفرزاده این است که طبیعت در شعر او برملا تصویر شده است، تجسم شده است. ببینیم وقتی که درباره طبیعت شعر می‌نویسند بسیار پایبند همین کوه‌های سربلند بودند، سربافق بودند که میگوید کوه شد از پایداریش بزرگ، چشمه شد از بیقراریش بزرگ. یا که در دیگر شعرهایش بهار تاجیکستان را تصویر میکند، نوروز تاجیکستان را زمزمه میکند. امروز پشت در صدا میشنوم، پرواز کبوتری صدا میشنوم. و در مجموع هم شعر را زیبا کرده است با تصویر طبیعت و هم طبیعت را زیبا تصویر کرده است. بسیار خوب است که ادامه صحبت در همین خصوص باشد. بله، یک مجموعه است، همش یک جو از یک جوهر سرشتی انسان شروع می شود. هم هویت شخصی، هم هویت محیط، هم هویت خانوادگی، هم هویت ایجادی ادبی، همش از یک گوهر اصلی ذاتی خود انسان منشأ میگیرد که در همون ربویه که میگوید گهواره من تپید بعد از پدرم، مادر بنهاد نام غایب نظرم، شکرانه دوران که نگشتم غایب، نام پدرم نمود صاحب نظرم. بله. این از شعر یک نوع شرح حالی است که انا همین من از قصه هایی که درباره محیط زندگی مرحوم شادروان غایب سفرزاده خوندم این است که یک خانواده معنوی پرورش یافته است و این محبت ها، این دوستداری های طبیعت و زبان و ملیت و اصالت نژادی و اصالت اعتقادی و همه این از همین جو منشأ میگیرد، یعنی از پندهای حکیمانه پدر پیش از همه و بعد همون محیطی که بوده است، همون محیطی که زیسته است. حتی در سفرنامه مثلا بلغارستانش که بسیار جزئیات جالب در آنجا یادآوری می شود، همیشه خرسند از شاعر با شادی تأکید میکند، ذکر میکند که به توقی تاجیکی من در اینجا خیلی توجه میکردن، خیلی برای آنها جالب بود و یکی از کسانی بود که به طور مخصوص شاید به طور رمزی همون توقی تاجیکی، چارگولی تاجیکی با نام چستی رو همون وقت نگاه می داشت، استفاده میکرد، میپوشید و در خیلی فکر میکنم خیلی از عکس ها، البته من این رو از اون عکس ها و از اون خاطرات دیدم، وگرنه ما مثلا ایشان رو هیچ وقت حضورا ندیدیم، ولی از خاطرات و نوشته هایشان شخصیت اون کس همین طور ظاهر می شود. و اکنون درباره تصویر طبیعت چیز زیاد است. اون تصویرهای عمومی طبیعت است که از جزئیات طبیعت برای بیان اندیشه شاعر استفاده میکند، مثل اون که کوه شد از پایداریش بزرگ، چشمه شد از بیقراریش بزرگ، شد سری گهواره فرزند خیش، مادر از شب زنده داریش بزرگ. این رو استاد امرالدین کبیر به فکرم میخواند این سرود رو، بله، ولی باز یک دو بیت دیگر دارد. ولی احیانا در بین رباعی های غایب سفرزاده ما اشعاری رو میبینیم، نمونه هایی رو میبینیم که برای همون محیط، همون دور تصویر کاملا تازه است، یک تصویری کاملا تازه و ناب است. از جمله در همین رباعی که میگه پرواز شرار بخت از خنده توست، تاریکی شب زیچینی افکنده توست، ابر سیاهی به قلعه خوابیده، گیسوی زی دست من پراکنده توست. بسیار بزرگ، بسیار زیبا. این تصویر مثلا در اون برای همون دور خیلی خیلی
تازه است در محیط شعر غنایی همان دور. همین گونه تصویرها ما در شعر شادروان غایب سفرزاده وا میخوریم که نمایانگر اون هستند که اگر عمر وفا میکرد، اگر مثلا تا این سالها یا سالهای نزدیک به این دور رو به سر می بردن، در اختیار می داشتن و ایجاد می کردن، خیلی قلای تازه رو در شعر ما کشف می نمودن. بدون این همون چیزی که باقی مانده است با یک نگاه مبرا، پاکیزه، عاطفی، انسانی و زبانی بسیار روشن و ناب و بی‌غبار و سلیس و شیرین تاجیکی است که البته همیشه در بایگانی حافظه ادبی ما جای خاصی را برای خود خواهد داشت. تشکر زیاد. آفتاب دوستی را گر حرارت کامل است. درباره تناسب صحبت کردیم، وابستگی انسان به طبیعت. آفتاب دوستی را گر حرارت کامل است، میوه شاخ درخت عمر ما بیرنگ نیست. گپ خوب است. همین انسانیت به دوستی، به رفاقت دعوت میکند. واقعا همین اگر میگویند که انسان از دعا سبز شود، درخت از آب سبز میشود، همین است. که اگر سبز شدن بخواهیم باید رفاقت داشته باشیم، دوستی داشته باشیم. و پیشوای ملت دائم تاکید میکنند که اقتدار ما در همبستگی ما است. اما همان همبستگی از دوستی دو نفر آغاز می شود و در مجموع از دوستی جامعه. به نزدیکی یک کتاب نویسنده جوان حسین سفرزاده از پیوندانی غایب سفرزاده را تحریر کردم. با اون کتاب مقدمه هم نوشتم و بسیار چیزهای تازه باز از اون کتاب دریافتم. از جمله رستمی وهابزاده برادر ارجمندمان اشاره کردن که هر چی که دریافته است در ادبیات غایب سفرزاده این میراثی همون پاک خانه و خانوادگی بوده است که واقعا وقتی که من این کتاب خواندم و تحریر کردم و مقدمه نوشتم خرسند شدم. از ادبیات کلاسیکی از حضرت رودکی شروع کرده تا جامی و سعدی و خصوصا بیدل اینقدر در این خانواده جایگاه مقام بلندی داشتن که در محفل‌های خانوادگی وردی زبانشان سخنی بیدل و سعدی حافظ بوده است. در همون ناحیه واسه مکتب با مدل نقره خط میکند. مکتب میانه رو با مدل نقره خط میکند. بعد به دانشگاه میآید. از دانشگاه باز به خدمت حربی و همون دایره ادبی و فرهنگی دوشنبه غایب سفرزاده را به یک شاعری بیکر بیان تربیت کرد و ایشان هم چنانه که من در اولی صحبت گفتم شاعر و ادیبان زیادی را تربیت کرد و خوشبختانه اونها هم در نامبرداری و در زندگی نگاه داشتن نام غایب بسیار سهم گذاشتن، کتاب‌هاشون رو چاپ میکنن. یک نکته دیگه عرض کنم که غایب سفرزاده از حد زیاد مقاله نوشتن. چطوره که از موضوع کوه و وطن دوستی و تاجیک و این چیزها ناگزیر می رود به موضوع هویت ملی و حفظ اصالت زبان تاجیکی دست به کار می شود. خود همین مقاله هایی که در اطراف زبان می نویسد سند تأییدی حقیقت و اصالت اون اشعاری هستند که در وصف این بزرگی درست گفتید. من البته یعنی هر مقاله کاری هایی که از دستش می آید میکند. سفرنامه بلغاریا چقدر فرصت ها جسته موضوع های ملی رو و مثلا وجود کلمه های تاجیکی رو در فرهنگ بلغاری تاکید میکند. یعنی همه جا ذهنش در مرکز ذهنی شاعر همین موضوع هویت ملی است، همیشه همراه است. چطوری که بیدل میگوید در سفر همراه هم غمی وطن است، گلی با خار چیده را مانم. همینطور گلی با خار چیده را مانم. بله، در سفر همراه هم غمی
وطن است گلی با خورچیده رو مونه. بله. همیشه همین چیز همراه است. مثلا وقتی که دانشگاه رو ختم میکند راه خط میگیرد برای معلمی کار کردن در ناحیه توچکوبود. استاد معلم سالها معلمی کردن، عمرشون رو صرف معلمی کردن، هم درسی ایشان بودن و از خاطراتشون نقل کردن که این شعر رو همون وقت نوشتن و راه خط میگیرند از طرف معارف جمهوری برای کار کردن در اونجا. با محض شنیدن نام توچکوبود و دعوت شنیدن شعر می نویسند برای توچکوبود. هنوز اونجا قدم ننهاده. سالی 62 تاریخ شعر. توچکوبودم در دل رو برایم باز کن، تاجکم دل داده رو دم ساز کن. یک شعر بسیار پرمحبت که امروز مثلا مایه مینتداری اون مردم است. بله. در درآمدگاه ناحیه در لوح مخصوص نوشته شده است و در همه مراسم ها قرائت می شود، خوانده می شود و یعنی پیش از تو میگه محله که هم نام ملت هم است، از این چیز یاد میکند، افتخار میکند. یعنی همین خودی کلمه، خودی نام توچکوبود او رو به هیجان می‌آورد. خودی همین نام و با الهام میشود برای نوشتن یک شعر. یعنی همون حس وطنداری، حس خودشناسی همیشه در جوش بود، بیدار بود. بله. و در ادامه همین شعر تاجیک‌آبادم در دل را برویم باز کن میگوید که گرچه آب از کوه ساران نکردم نوش من، بله. صوت ساز آبشاران نکردم گوش من، گرچه دیده بار اول در برد نگشادم، کودکانه پای در خاک درد ننهادم. با همین مصرع جنبست می شود که آمدم سویت مرا فرزندوار آغوش کن. واقعا صمیمیت است. خیلی صمیمی است. از صمیمیترین شعرهای ایشان است. از نسل امروز نیز از ایجادیات غایب سفرزاده شعرهای را آهنگ می‌بندند، می‌سرایند. از جمله میتوان در این راستا از لایق خالوف، فرزند هنرمند ممتاز دولتمند خال یادآور شد، ذکر کرد که سرود بزرگی غایب سفرزاده را میخوانند. کوه شد از پایداری را میخوانند که با همان بیت آخر شد سر گهواره فرزند خود مادر از شزمینه‌داریش بزرگ و پایان میرسد. در صحبت ما اینجا امردین کبیر اشتراک دارند و غالبا همین غزل رو، همین شعر رو امردین کبیر هم با آهنگ در آورده سراییدند. مرحمت در این راستا چی میگوید؟ چی شما را وادار کرد که همین شعر رو انتخاب کنید و آهنگ بندید؟ این همش همون انتخابی همون استاد محمد خوجای توره است که همین چیزا رو انتخاب میکرد، پیشکش میکرد. بعد در معرکه ها ما یک جای این چیزا رو میخوندیم، هر دومون میخوندیم همین چیزا. از همون دوره دیگه ماند است. همین این از سالهای 70 است. سالهای 70 همین چیزا ما در معرکه همراه استاد رو میخوندیم. نال امکان هست که با تماشابینان همین سرود پیشکش شود؟ البته. شد از پایداریش بزرگ، چشمش شد از بیقراریش بزرگ. کو شد از پایداریش بزرگ، چشمش شد از بیقراریش بزرگ. از درخش از حرارت آفتاب، بحر شد از بیکناریش بزرگ. از درخش از
پاکیزگی و راستی عاشق از امیدواریش بزرگ عشق از پاکیزگی و راستی عاشق از امیدواریش بزرگ شد سری گوهرای فرزند خود مادر از شب زنده داریش بزرگ شد سری گهوارای فرزند خود مادر از شب زنده داریش بزرگ مادر از شب زنده داریش بزرگ مادر از شب زنده داریش بزرگ. تشکر. آباد باشه. احترام به مادر، ارج گذاشتن به شب زنده‌داری های مادر، به بیدارخوابی های مادر رسالت هر یک انسان است، وظیفه مقدس هر یک انسان است که برکت را در زندگی ما، در کار و روزگار ما افزون میکند، عطا میکند، نثار میکند. احترام به مادر، حرمت مادر را دانستن. همچنانه که در شعر غایب سفرزاده این موضوع مد نظر می شود و در جای دیگر می گوید که مادر ره زندگی تو شاهراه است، عمر تو دراز و عمر ما کوتاه است. خورشید که می دمد غروب دارد، خاموش نمی شود ولی در راه است. تشکر زیاد برای صحبت، برای تشریف، برای اندیشه ها، برای آن که از غایب سفرزاده یادآور شدید. شعر او را باز مورد تحلیل، مورد رونمایی قرار دادید و شخصیت او باز برای بیننده، برای جامعه بهتر و بیشتر معرفی شد، شناس شد. بینندگان گرامی، در برنامه نوبتی از تبار خورشید چهره ادبی، شاعر، پوبلیسیست، ژورنالیست غایب سفرزاده معرفی شد و در آثار محققان ما غایب سفرزاده را همچون شاعر وطن دوست، استقلال خواه و آتشین سخن میشناسند، اعتراف میکنند. امید است که نسل ما از ایجادیات و از آثار او برداشت ها میکند و اون روحیه استقلال خواهی، هویت طلبی و تندرستی غایب سفرزاده را توسط شعر این کس در خود نگاه می‌دارد، پاس می‌دارد و برای امروز دست سازنده نثار میکند، دست سازنده داشته میتواند در آبادی وطن، در پیشرفت وطن محبوب تاجیکستان صاحب استقلال. و یادآور میشیم که همصحبت ما بودند ادبیات شناس رستم وهاب، حافظ خلقی تاجیکستان اسماعیل نظریف، امرالدین کبیر هنرپیشه خلقی تاجیکستان و نویسنده ادبیات شناس میرزا شکرزاده. بسیار با مورد است که انجام برنامه امروزه از تبار خورشید با شعر غایب سفرزاده صورت بگیرد، چون میگویند که وطن آهنگ و تار زندگان است، وطن چون کوه ما را پشتیبان است، برای نامبرداران این خاک وطن پشت و پناه جاودان است.